ఆనందం కలిగించే విషయం ఏంటంటే నేను అమిత్ భాయ్ గారికి ఇప్పుడు ఆదియోగి శాల్వాను సమర్పిస్తున్నాను. ఆయన కూడా ఈ మహాయోగ యజ్ఞంలో భాగం అవ్వాలని నేను ఇది ఆయనకి సమర్పిస్తున్నాను. నేను అమిత్ భాయ్ గారిని మనతో 4 మాటలు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను. मित्रों, सबसे पहले मैं विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल में बात नहीं कर सकता हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं. அதும் தெய்வீகமானதுமான தமிழ் மொழியில் பேச இயலாமைக்காக நான் வருந்துகின்றேன். అனைవరకం మనం నిరైన మహాశివరాత్రి నమస్కారాలు. అతి పురాతనమైన తమిళ్ భాషను మాట్లాడలేకపోతున్నందుకు చింతిస్తున్నాను. चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं आज मनपूर्वक सद्गुरु के चरणों में भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं. ஆதியோகியின் திருவடிகளுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சத்குரு அவர்களுடைய திருவடிகளுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. మహాశివరాత్రిயில் మీ అందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज सद्गुरु के निमंत्रण पर मैं यहां आया. मुझे आदि योगी के दर्शन हुए. महाशिवरात्रि में महादेव की महिमा के महापर्व में शामिल होने का मुझे मौका देने के लिए फिर से एक बार सद्गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद. సద్గురు గారు నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించడంతో నేను ఈనాడు ఇక్కడికి వచ్చాను. ఆదియోగి దర్శనం చేసుకున్నాను. మహాదేవుడి ఎంతో అద్భుతమైన మహాశివరాత్రి వేడుకల్లో నేను పాలు పంచుకుంటున్నాను. ఇందుకు గాను సద్గురు గారికి ఎన్నో ఎన్నో ధన్యవాదాలు. आज पूरे देश में सोमनाथ से केदारनाथ, पशुपतिनाथ से रामेश्वरम और काशी से कोयम्बतूर तक पूरा देश शिवमय हो चुका है. ఇవాళ దేశంలో అన్ని చోట్ల సోమనాథ్ నుండి కేదార్నాథ్ వరకు, పశుపతినాథ్ నుండి రామేశ్వరం వరకు, కాశీ నుండి కోయంబత్తూర్ వరకు దేశమంతా శివుడి అనుగ్రహంలో మునిగిపోయింది. सदगुरु जी, आज ही प्रयागराज में महाकुंभ समाप्त हो रहा है और आज यहाँ कोयम्बतूर में भक्ति का महाकुंभ मेरे सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है. ప్రయాగరాజ్లో ఇవాళే మహాకుంభమేళ ముగిసిపోతోంది. ఈ రోజున కోయంబత్తూర్లో నా కళ్ళెదురకుండా భక్తి అనే కుంభమేళ నా ఎదురకుండా ఆవిష్కారమైంది. शिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, आत्म जागृति की रात्रि है. जब समग्र ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है तभी शिवरात्रि की अनुभूति कर सकते हैं. మహాశివరాత్రి కేవలం ఒక పండుగ కాదు, ఇది ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందేందుకు ఒక రాత్రి. ఏదైతే శివుడి ఉపస్థితితో, శివుడి అనుగ్రహంతో ఉంటుందో అటువంటి రాత్రి. और पार्वती का मिलन का दिन है. आज ही शिव और जीव के मिलन का रास्ता भी प्रशस्त होता है और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी आज ही भक्ति के माध्यम से खुलता है. ఇవాళ శివుడు పార్వతి ఒక్కటైన దివ్యమైన రాత్రి. అలాగే శివుడు ఆత్మతో ఒకటయ్యే రోజు కూడా, జీవాత్మతో ఒకటయ్యే రోజు. ఇది ముక్తికి మార్గం చూపించే రోజు. ఈనాటి రోజు సృష్టిలో ప్రతిదీ शिव सिर्फ एक వెలుగుతుంది. प्रतीक नहीं है, शिव एक कल्याणकारी चेतना है जो संहारक भी है और पालनकर्ता भी है. और दोनों की
विशिष्ट भूमिका हमारे जीवन में होती है। శివుడు ఎంతో మంగళకారుడు, అలానే ఆయన లయకారకుడు కూడా. శివుడులోని ఈ రెండు మన జీవితాల్లో ప్రతిబింబిస్తాయి. शिव शंभु भी है, स्वयंभू भी है। शिव सत्य भी है, सुंदर भी है। शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं, और यहाँ शिव आदि योगी के रूप में विराजमान है। శివుడు స్వయంభూ, అలాగే శంభు కూడా. శివుడు సత్యం, సుందరం, అలానే శివుడు భోళాశంకరుడు, మహాకాలుడు కూడా, ఎంతో రుద్రరూపుడు కూడా. ఇక్కడ శివుడు మొదటి యోగిగా, ఆది యోగిగా ప్రజ్వరిల్లుతున్నాడు. शिव केवल आराध्य नहीं बल्कि अस्तित्व का मूल आधार है। శివుడు కేవలం మనం ఆరాధించే దేవుడు కాదు, ఆయన ఈ సృష్టికి మూలమైన వాడు. यह महाशिवरात्रि ये भक्ति और श्रद्धा की पराकाष्ठा का प्रमाण है, जिसमें असली अर्पण हमारा भक्ति के प्रति समर्पण है। మహాశివరాత్రి భక్తి శ్రద్ధల పరాకాష్ఠ. ఇందులో మనం చేయగల అతి గొప్ప సమర్పణ ఏదంటే మనల్ని మనం సమర్పించుకోవడమే. मैं सदगुरु जी के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। सदगुरु जी, आपने ये जो स्थान बनाया है जहाँ हम सब आज बैठे हैं, वो केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि योग, साधना, भक्ति, आत्मज्ञान और मुक्ति का केंद्र बनकर आज पूरे विश्व में उभरा है। సద్గురు ఇక్కడ ఏర్పరిచింది కేవలం ఆధ్యాత్మికమైన ప్రదేశమే కాదు. ఇక్కడ యోగం, భక్తి, ఆత్మ సాధన, భక్తి మన అంతర్ముఖంగా మనం చూసుకునేందుకు ఇది ఒక కేంద్రంగా సద్గురు దీన్ని సృష్టించారు. ईसा योग केंद्र ने योग और ध्यान के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक सोच और सकारात्मक दिशा का उद्भव करने का काम किया है। ఈశా యోగా కొన్ని వందల కోట్ల మంది జీవితాలను యోగా ఇంకా ధ్యానం ద్వారా పరిణామం చెందించింది, సరైన మార్గంలో పెట్టింది. आदि योगी की ये 112 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के 112 मार्गों की अनुभूति और परिचय दोनों कराती है। ఇక్కడ ఉన్న 112 అడుగుల ఆదియోగి విగ్రహం మనకు ముక్తి మార్గానికై ఉన్న 112 విధానాలను, మనం జీవితంలో అత్యున్నత స్థాయి చేరుకునేందుకు, శివుడిని చేరుకునేందుకు ఉన్న మార్గాలకు సూచకంగా ఉంది. और हमें यहाँ आकर ही मालूम पड़ता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य शिवत्व की प्राप्ति करना है। ఇక్కడికి రాగానే మాకు అర్థమైన విషయం ఏమిటంటే, జీవితం యొక్క ముఖ్యమైన లక్ష్యం ఏంటంటే శివుణ్ణి ప్రాప్తింప చేసుకోవడమే. ईसा योग आज ईश्वर से युवाओं को विशेषकर ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बन गया है। ఈశా యోగా కేంద్రం ఈనాడు ముఖ్యంగా యువకులను ఆధ్యాత్మికకు ఒక వంతెన వేసినట్లుగా వారికి ఆ విధమైన సంబంధం ఏర్పరుస్తోంది. व्यक्ति चेतना से ब्रह्म चेतना की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर और सेल्फ से यूनिवर्स तक की यात्रा की अनुभूति कर सकता है। ఇక్కడికి వచ్చిన మనుషులు ఎరుక లేని స్థితి నుండి ఎరుకకు, స్వార్థం నుండి స్వార్థం లేని తత్వానికి, తాను అన్న దాని నుండి విశ్వవ్యాప్తానికి పరిణామం చెందుతున్నారు.
பிரபஞ்ச உணர்வு என்கிற மடைமாற்றம் ஆகியவை ஈஷா யோக மையத்தில் மனிதர்களுக்கு ఈశా యోగాలో ఇది అనుభూతి చెందుతున్నాం. आपने न केवल युवाओं को धर्म के साथ जोड़ने का काम किया है, युवाओं के सामने धर्म की बुद्धिगम्य व्याख्या को भी रखा है. இளைஞர்கள் సద్గురు గారు, మీరు కేవలం యువతను ఆధ్యాత్మికత గురించి ఆధ్యాత్మికతో అనుసంధానం చేయడమే కాదు, వారికి తర్కపరంగా మన ధర్మం గురించి ఎంతో విశిష్టంగా వారికి ప్రబోధించారు. मित्रों, आपने अंग्रेजी में एक कहावत जरूर सुनी होगी, ए मिस्टिक मैन ऑन ए मिशन. हमारे सदगुरु जी के लिए